ہر روز اور بہت مشکل ہوتا ہے اپنے پیاروں کو ایسے دیکھنا ویری ٹف. جب ڈاکٹرز یہ بتا دیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی ہنا نیازی صاحبہ. ہنا ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے کتھارسس. اوکے ٹھیک ہے، اور دل سے ہم سوال کرتے ہیں اور آپ کو ایک وعدہ کرنا پڑے گا کہ میں جو بھی کہوں گی وہ دل سے کہوں گی، اور اس لیے کہوں گی کہ تاکہ لوگ اس سے سیکھ سکیں. آل رائٹ. تو جو میں جو کہوں گی دل سے کہوں گی تاکہ لوگ اس سے سیکھ سکیں. آل رائٹ. کوئی ریگریٹ زندگی میں؟ میں میاں والی میں، چونکہ میرا تعلق میاں والی سے اور میرا جو ہے آئی واز بورن دیئر، تو میری ایجوکیشن میں او اے لیولز میں نہیں کر سکی کیونکہ وہاں پر تب اپرچونٹی ہی نہیں تھی. تو وہ ریگریٹ ہے، کیونکہ جب میں کینیڈا آئی اور میں نے اپنا بیچلرز کے لیے یہاں پر پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا دیر از اے وائڈ، اور مجھے گیپ فیل ہوا میری باقی کلاس فیلوز کے ساتھ، کیونکہ وہ او لیولز کر کے آپ سوچیں گے کتنی پڑھائی والی طرف بات لے گئی ہے. بٹ دس از دا بگیسٹ ریگریٹ آئی ہیو. اچھا، گلٹ کی 100 قسمیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ گلٹ ایسا ہو کہ جو کوئی اخلاقی حوالے سے ہاں جی. کوئی ایسا گلٹ زندگی میں جو ضمیر اس میں ملامت کرتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا، غلط ڈانٹ دیا، غلط کر دیا. ہاں بالکل. آئی ایم ویری بلنٹ اینڈ ویری ووکل، اور جب مجھے غصہ آتا ہے نا تو میں بس بول دیتی ہوں. پھر اس کے بعد میں معافیاں بھی بہت مانگ رہی ہوتی ہوں. تو وہ گلٹ ٹرپ پہ میں روز ہی جاتی ہوں. آپ سمجھ لیں. غصے میں صرف کچھ کہہ دیتی ہیں یا یہ ہے کہ غصے میں فیصلہ بھی کر لیتی کوئی؟ دو الگ الگ چیزیں. فیصلہ بالکل نہیں کرتی میں. فیصلہ خوشی میں بھی نہیں کرتی. اچھا، فیصلہ سوچ سمجھ کے ٹائم لیتی ہیں. I take my time and then I make a decision. لیکن غصے میں بدتمیزی نہیں کرتی، بٹ ہاں ووکل ہوں، بول دیتی ہوں. اور آئی تھنک مجھے ایسے لگتا ہے، تھوڑی اپنی تعریف بھی کر دوں کہ میں دل کی صاف ہوں، تو بلنٹ ہوں. تو جب جو کچھ میرے دل میں آتا ہے I say it out loud. ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا بلنٹ ہونا جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو جائے درست ہے؟ ہاں بالکل درست نہیں ہے. دیٹ از رانگ. پھر میں اپولوجائز بھی کرتی ہوں. کون سی ایسی بات جو اس قدر خوش رہنے والی، اتنی انرجیٹک، اتنی چلبلی، چنچل، شوق، اور ایک طرح سے آپٹمزم بھی ہے، ایک پازیٹیوٹی بھی ہے، مگر کسی وقت اداس اتنا کر دیتی ہو ہنا کو، اس لڑکی کو، کہ وہ اس کے لیے اپنے آنسو روکنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اوکے، سو بیسکلی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، اور میں بتاتی بھی نہیں ہوں. آئی تھنک آج آپ نے پوچھا ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. یا میں اب سوچ رہی ہوں کہ شوڈ آئی ٹاک اباؤٹ اٹ اور ناٹ. سو مائی مدر از ناٹ ویل، کینسر پیشنٹ ہیں جی، اور وہ ٹرمینل اسٹیج پہ ہیں. تو آئی گو تھرو اے لاٹ آف پین ہر روز، اور بہت مشکل ہوتا ہے اپنے پیاروں کو ایسے دیکھنا ویری ٹف. جب ڈاکٹرز یہ بتا دیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے یا لا علاج کر دیں، اور آپ ہیلپ لیس ہوتے ہیں بیکاز آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ ان کی تکلیف کو کم نہیں کر سکتے، آپ ان کو تکلیف میں روز دیکھتے ہیں. دیٹ سرٹنلی از ویری پینفل فار می. اور بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاجی نہ دیں، کیونکہ ان کو ہم نے دیکھا ہے. اور جب بچوں کیسے بھرپور دیکھا ہوتا اپنے والدین کو نا، کتنا ایکٹیو دیکھا ہوتا ہے، کتنا ایکٹیو، وہ اسکول بھیجنا، وہ ہمارے ناشتے بنانا، وہ ہمیں اسکول کے لیے تیار کرنا. تو آئی تھنک اٹ از اے سائیکل. اب جب میں امی کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی ہوں، یا جب وہ نہاتی ہیں یا ان کو نہلاتی ہوں اور ان کو تیار کرتی ہوں، آئل لگاتی ہوں، آئی پٹ کریم آن ہر، جو بھی، ان کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اتنی بیمار ہے، اور ہم نے بھی ان کو بتایا بھی نہیں ہے کہ آپ کی. اور ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پین مینجمنٹ کا بھی پراپر اس طریقے سے کوئی نہیں ہے، کوئی ادھر ادارہ نہیں ہے. اور ایج لمٹ بھی پھر ہوتی ہے. تو ان کو جب ڈائگنوز ہوا تو ٹرمینل اسٹیج پہ ہی ہوا ڈائگنوز. اینڈ آئی ہیو بین تھرو اے لاٹ. کوئی ایسی بات جو آپ اپنی والدہ سے کہنا چاہتی ہوں زندگی میں، کسی وجہ سے نہ کہہ پائی ہوں، کسی جھجک کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو آپ؟ میں ان کو ہر بات بتاتی ہوں. آئی شیئر ایوری، شی از لائک مائی بیسٹسٹ فرینڈ. مطلب ابو سے وہ ڈر ہے اور وہ خوف ہے، کیونکہ ابو میرے اسٹرکٹ ہیں بہت زیادہ. انسیکیورٹی زندگی میں نہیں، کوئی خوف، کوئی بس پیاروں کو کھونے کی انسیکیورٹی ہے. میں اپنی ماں، لیکن یہ پھر یہ ایک
बिटर रियलिटी है कि उन्होंने हमेशा साथ भी नहीं रहना, लेकिन ये डर लगता है उनको खोने से, उनके दूर जाने से कि ज़िंदगी कैसे होगी। अब तो घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी दुआओं के साथ बाहर निकलते हैं और वो इंतज़ार कर रही होती हैं, तो उस वक्त से डर लगता है कि जब घर जाएंगे तो कोई होगा नहीं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, सलामती रखे। मेरे ख्याल में जो भी देखिएगा, बेशुमार लोग दुआ करेंगे आपकी वालदा के लिए, हम सब दुआ करेंगे। और बहैसियत मुसलमान आप जानती हैं कि हमारा खुदा की ज़ात पे, मौजज़ों पे, सब पे हमारा यकीन है। और बेशुमार मरतबा हमने देखा है कि डॉक्टर्स बहुत कुछ कहते हैं। वैसे मैं आपको अपनी जिससे बताऊँ कि मैं ख़ुद इस वक्त इसी किस्म की उससे गुज़र रहा हूँ। और यानी कि जब मैंने लोगों से पूछा कि भाई माय मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम CKD5, तो जब मैंने देखा और पता किया तो पता लगा कि भाई कुछ लोग 3 महीने डॉक्टर कह देते हैं, मगर 5-5, 6-6 साल लोग पास रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करेगा, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सेगमेंट रखने का, इसकी पूछने का मकसद ही यही होता है कि अब जो आपने बात की ना, इससे लोग सीखते हैं। क्योंकि इस वक्त हम क्या दे सकते हैं अपने वालिदैन को, सबसे ज़्यादा चीज़ हम टाइम दे सकते हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, छोड़ दीजिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, हाँ जी, ऐसे छोड़ दीजिए बहुत सारी चीज़ें। आप भी छोड़ दें, मैं भी छोड़ दूँ, लोग भी छोड़ दें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये फिर हमें ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे। और जैसा कि आपने सेगमेंट के शुरू में भी कहा कि आप दिल से जवाब देंगी, और इसलिए देंगी कि लोग उससे सीख सकें। तो यकीनन लोगों ने उससे सीखा होगा और वो दुआ करेंगे आपकी वालदा के लिए भी। और नजफ, क्या है प्रोग्राम के आखिर हिस्से में? जी, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त गूगली। अब अच्छा, आपका फिर से मूड हंसना फौरन पड़ेगा। से फ्रेश हो जाएगा। ओके, सो मैं इतनी खुश रहती हूँ ना कि लोगों को ये वाला एस्पेक्ट पर्सनालिटी का पता ही नहीं, और मैं इसको बताती भी नहीं हूँ। तो बढ़ते हैं गूगली की तरफ। ये 4 मॉर्निंग शो होस्ट्स हैं और एक्ट्रेसेस भी हैं और आई लाइक बेटर। हाँ, चलिए। आई थिंक आई लाइक, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने शोज़ में, इस इंडस्ट्री में दे आर क्वींस। बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने शोज़ किए हैं, कर रही हैं। बट आई पर्सनली लाइक जुगन, सादिया साहिबा, शाइस्ता एंड देन निदा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली गूगली की तरफ। अच्छा भाई, आजकल तो आप शोज भी कर रही हैं, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? सोना से नसीम शाह आएगा। मेरी पार्डन माय पंजाब, बाबर आजम, आई फाइंड हिम वेरी गुड लुकिंग। अगेन बाकी भी ब्याहे गए हैं तो भाई फायदा नहीं है। अच्छा। बाबर आजम आई थिंक, या आई हैव हर्ड ही इज आल्सो सीइंग समवन, आई एम नॉट श्योर, टीवी पे कुछ भी है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर जाता है, बट मुझे बाबर आजम बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कितने अच्छे लगते हैं आपको बाबर? बहुत अच्छे, ही इज रियली गुड। फर्ज कर लीजिए कि वो फूल भेज रहे हैं आप, हाय, तो मैं एक्सेप्ट करूंगी उसको। मेरे ख्याल में अब इसके बाद शो में आगे कुछ रह नहीं गया है ना। सबसे बड़ी खबर जो है वो हमें मिल गई है। ही इज वंडरफुल, आई लाइक हिम, अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन शादी की शेरवानी खरीद रहे थे, तो कोई होगी कहीं दिल लगी, चल रही होगी। हो सकता ना हो सकता है क्लिप देख लें। हाँ, तो फिर तो देख के शायद मैं इग्नोर भी कर मैं तो आपको पता है, मैं तो बदनाम हूँ। मेरी शायरी जो है वो लोगों को 2 दिलों को मिलाने के लिए बदनाम है पिछले 25 साल से। कितने नेक काम कर रहे हैं ना आप। तो 2 दिल और मिल जाएंगे तो हमें तो खुशी होगी। वेरी काइंड ऑफ यू, एंड यस, ही इज वंडरफुल, अमेजिंग। फिर आप कोशिश जारी रखें प्लीज। चलो भाई, अदरों से हाँ आएगी। थैंक यू फॉर कमिंग हिना। हमेशा आपसे जब भी मुलाकात हो, चाहे निजी महफिल में हो, फैमिली फंक्शन में हो या किसी शो में हो, बहुत अच्छा लगता है। और हमारी बेपनाह दुआएं हैं आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए, और आप बहुत खुश रहें, तरक्की करें बहुत। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत ऑनर की बात है कि आज आपने मुझे अपने शो में बुलाया। हमेशा से जब भी आपसे मुलाकात होती है,
सीखने का बहुत मौका मिलता है. आप हमारे उस्तादों में से हैं. आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे बहुत बड़ा नहीं नहीं, मैं हूँ नहीं, मेरा आपको बहुत फर्क है. लेकिन उम्र हमारे का- लिए उम्र का तो काबिल बहुत ही फर्क इज्जत. और बहुत अच्छा लगा आज आपके शो पे आके. इमेंसली टैलेंटेड टीम भाई, यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आया और वंडरफुल, ब्रिलियंट. थैंक यू सो मच नाज़रीन. ये था आज का ज़बरदस्त. इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि ये फूल आते हैं कि नहीं. अल्लाह हाफ़िज़.